May the name of the Lord be glorified. കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. I'm feeling a little under the weather today. ഇന്ന് ഞാൻ അത്ര കണ്ടീഷനിലല്ല. That's a great way to put it. Yeah, I've been sick. I got sick this last week, and I have a little struggle in my throat. So please do bear with me. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കുറച്ച് ദേഹാസ്വസ്ഥയുണ്ടായി. എൻ്റെ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ തൊണ്ടയിൽ എന്തോ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവായി ക്ഷമിക്കണം, എൻ്റെ കൂടെ സഹകരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. And definitely pray for me as well. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു. I want to thank the oversight and for you for this opportunity to stand here today. നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുവാൻ, ദൈവവചനത്തിന് ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ എനിക്ക് അവസരം തന്ന ഈ സഭയോടും പ്രത്യേക ഓവർസൈറ്റ് കമ്മിറ്റിയോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. And if you would please turn with me today to Romans chapter 12. റോമാലേഖനം 12-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. And I'll be reading just the first two verses. Romans chapter 12. ആദ്യത്തെ 2 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. Romans chapter 12 verse 1 reads, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you so much for this day, this time that you have given to us. We're so thankful for your words, Lord. We just pray today that you may grant us understanding, that your Spirit is with us, that you would open our ears and our hearts and help us to know the message you have for us today, Lord. And we just pray that we not only hear it, but we also act in obedience of it. Be with all of us this morning. Thank you, Lord, for all that you have given us. Praying all these things in the name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. This is a passage that has had a big effect in my own personal life. ഞാൻ ഈ വായിച്ച 2 വാക്യങ്ങൾ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള 2 വാക്യങ്ങളാണ്. I've had a conversation with myself about this a few years ago, and recently I found myself revisiting this passage and revisiting the conversation I had. ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കടത്തിവിടുകയുണ്ടായി. ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും ഈ 2 വാക്യങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ വരുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് അവസരം നൽകി. And today I want to share this conversation that I had with you all. ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചിന്തകളായിട്ട് പങ്കുവെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Back about 5-6 years ago, ഏതാണ്ട് 5-6 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, in September of 2019, 2019 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ, this was the year that I graduated high school and 2 semesters into college. ഞാൻ ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം കോളേജിലെ 2 സെമസ്റ്ററുകൾ പിന്നിട്ടു. I was 18 years old at the time. 18 വയസ്സായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക്. I was in a stage of life where I am seeing the world and all of its attractions. ഈ ലോകത്തെയും ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകലവിധമായ ആകർഷണങ്ങളെയും ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിരീക്ഷിച്ചു. I was seeing the benefits of fitting in with people. ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആളുകളോട് ഒത്തുചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആ ശൈലി എന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു. Being conformed into this world. ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമായിട്ട് ലോകപ്രകാരം നടക്കുവാനൊക്കെയുള്ള ഒരു താല്പര്യം എനിക്കുണ്ടായി. But as I said before, I was met with a problem, a dilemma. ഞാൻ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു വലിയ സംഘർഷം, ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിനകത്ത് ഞാനായി. I was met with conviction. ആ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. And the more I enjoyed the world, the harder was the conviction I had. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ രീതികളോടൊക്കെ എൻ്റെ താല്പര്യം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള ആ ബോധ്യം വളരെയധികം ഉറപ്പായിട്ട് വന്നു. And it really got to the point
where I just couldn't bear it anymore. ആ സംഘർഷം എന്നെ കൊണ്ട് താങ്ങാവുന്നതിൽ അപ്പുറത്തേക്കായിരുന്നു. I couldn't ignore the problem. എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രശ്നത്തെ എനിക്ക് തള്ളിക്കളയാനായില്ല. There was a battle in my heart. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുകയായിരുന്നു. A struggle in my mind. എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് വലിയ ഒരു സംഘർഷം നടക്കുകയായിരുന്നു. And basically the question that formed in my head was, എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ സമയത്ത് വന്ന ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു: who do I serve? ഞാൻ ആരെയാണ് അനുഗമിക്കുന്നത്? So coming back to the passage, Romans chapter 12 verse 1, it says we should present our bodies, our members, our faculties, and by extension our entire lives as a living sacrifice. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ, നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും അതുപോലെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയുള്ള പരിപൂർണമായിട്ട് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുക എന്ന ആ വാക്യത്തിലേക്ക് എൻ്റെ ശ്രദ്ധ വന്നു. And Paul is urging us, he's pleading with us to give up something that is so precious to man. മനുഷ്യവർഗത്തിന് മൊത്തമായിട്ട് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ പൗലോസ് വളരെയധികം ഒരു അപേക്ഷ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണ്. So precious to each one of us, something that we cannot get another. ഇത് വളരെ വിലയേറിയതാണ്. ഇതുപോലത്തെ വേറൊന്നില്ല ഈ ലോകത്തിൽ. Our own life. നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതം. We are asked to present our bodies. നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുവാനാണ് ഈ ദൈവവാക്യം ഇവിടെ പറയുന്നത്. You know, you could tell a lot about a man on how he presents himself, his body, and the direction in his life. ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് സംബന്ധിച്ച് ആ വ്യക്തി തൻ്റെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ എങ്ങനെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് വളരെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിനെ അറിയിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. If you look at a bodybuilder, വളരെയധികം കായിക അധ്വാനം ചെയ്ത് ശരീരത്തിലെ മസിലുകളൊക്കെ വളർത്തുന്നവരെ നോക്കിയാൽ he might look a little different than the average person. മറ്റ് സാധാരണക്കാരായുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് അവരിയ്ക്കുന്നത്. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because he will spend a large part of his life eating a certain way. കാരണം ആ വ്യക്തി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രത്യേക ആഹാരക്രമം ഉണ്ടാകുന്നു. And exercising a certain way. എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളൊക്കെ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് താൻ വ്യായാമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. What we are doing with our bodies and the direction that we are going in are a reflection of who is most important in our lives. നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ നമ്മൾ എവിടെ എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദിശ ഏത് വഴിയിലേക്ക് പോകണമെന്നുള്ളതും നമ്മൾ എന്തിന് വില കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ്. Our legs, where are they running to? നമ്മുടെ ജീവിതം ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? Our hands, who are they serving? നമ്മുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെയാണ് സേവിക്കുന്നത്? Our speech, what are we talking about? നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത്? And also, the mind that we as humans have is a powerful thing. ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. It controls the body. ഈ ശരീരത്തെ പരിപൂർണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിനാണ്. So if we were to think something or believe something, our bodies will show it. നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കുകയും ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരം ആ ചിന്തയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് നീങ്ങും. If I were to believe that right now my pants are on fire, I wouldn't be standing still right now, would I? ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വസ്ത്രത്തിന് തീ പിടിച്ച ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുകയില്ല. I would be doing everything possible to put the fire out. എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി എടുത്ത് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്ത് ആ തീ അണയ്ക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും. So if we truly believe that God sent his only begotten son Jesus and he had suffered and died for us, നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് ത്യാഗം ചെയ്ത് മരിച്ച് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ദൈവം അയച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വാസ്തവമായി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ how would we live our lives? നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ എപ്രകാരമായിരിക്കും ജീവിക്കേണ്ടത്? To fully believe that Jesus loves you, that he died for you for your sins, യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, if you truly believe that, would that not reflect in our own lives? അത് വാസ്തവമായിട്ട് ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ആ സത്യത്തെ അല്ലേ വിളിച്ചു പറയേണ്ടത്? It is said that we are to present our bodies as a living sacrifice. ദൈവത്തിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ
ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള യാഗമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുവാനാണ് പറയുന്നത്. You know, to present our bodies as a living sacrifice, it basically means self-denial. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശമാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വയമായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ത്യജിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. Please turn with me to Matthew chapter 16. മത്തായി സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ തിരിക്കുന്നു. Matthew 16, I'll be reading from verse 24. മത്തായി സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 24 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം. Then Jesus said to his disciples, "If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whomever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what profit is it to a man that if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul?" We are called to deny ourselves. If we want to follow God, we have to deny ourselves. നമ്മൾ വാസ്തവമായിട്ട് ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ താൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ത്യജിച്ചേ മതിയാകുകയുള്ളൂ. We have to deny our desires. നമ്മുടെ ചില ആഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ ത്യജിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. Our goals, our wants, our needs, our ambitions. നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളും നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളും ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ത്യജിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. Basically, we need to put to death who we really are. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ആ ചിന്തയെ പരിപൂർണമായിട്ട് മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തേ മതിയാകുകയുള്ളൂ. And in the void that comes, we fill it with Christ. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വയം ത്യജിക്കുന്നത് മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ആ വിടവിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ട് നാം നമ്മളെ തന്നെ നിറയ്ക്കുക. I heard it said that the problem with living sacrifices is that they always want to crawl down from the altar. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ജീവനുള്ള യാഗമായിട്ട് ഒരു മൃഗത്തെയോ എന്തിനെങ്കിലും സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലത്തെ കുഴപ്പം അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ആ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കും. Paul says in Galatians 2:20, ഗലാത്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തില് 20-ാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself. ഗലാത്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 20-ാം വാക്യത്തില് പൗലോസ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്, ഞാനോ ക്രിസ്തുയേശുവിനോട് കൂടി ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ജീവിക്കുന്ന ഞാനല്ല, ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതോ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദൈവപുത്രങ്ങളുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ. If the life we now live in the flesh is not by faith in Christ, it is really difficult to be a living sacrifice. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് പ്രസാദകരമാം വണ്ണം ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ നൽകും. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത്? We as humans are very controlling. കാരണം നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മുടെ കൈ വെക്കാൻ വളരെയധികം വ്യഗ്രതയുള്ളവരാണ്. I love control. I love controlling my life. എൻ്റെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ച് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്കൊക്കെ വിടാൻ എനിക്ക് വളരെ താല്പര്യമാണ്. The problem is when we're denying ourselves, when we are putting ourselves to death. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത്, നാം നമ്മളെ തന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ we're basically giving up control. നമ്മൾ നമ്മുടെ പരിപൂർണമായ നിയന്ത്രണം വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. Okay, I want you to think of the worst driver you know. ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഏറ്റവും മോശമായ ഒരു ഡ്രൈവറെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ. Would you give them the steering wheel of your life? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമോ? Probably not. I wouldn't either. ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല, ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ആരും ചെയ്യത്തില്ല. But Christ isn't like that. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെയല്ല. We can put our trust in Christ. കർത്താവിനെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാം. We can put our faith in Christ. നമ്മുടെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായിട്ട് കർത്താവിൽ സമർപ്പിക്കാം. He is good for it.
കാരണം അതിന് ഏറ്റവും യോഗ്യനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. He works all things for good to those who love God. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന സകല സംഭവങ്ങളും നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് കർത്താവ് And he തിരിക്കുന്നത്. has said, he who began a good work in you will complete it till the day of Christ. നിങ്ങളിൽ നല്ല വേല ആരംഭിച്ചവൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാളോളം അതിനെ തികയ്ക്കും എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു. So let us put our trust in Christ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിപൂർണ ആശ്രയവും വിശ്വാസവും നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൽ സമർപ്പിക്കാം. Another responsibility, we are called to holiness. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കാനാണ്. Present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. നമ്മൾ യാഗം അർപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കണം, വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ സമർപ്പിക്കണം. 1 Peter 1 verse 15. പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാം വാക്യം. 15 through 16 I'll read. But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, be holy for I am holy. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന് ഒത്തവണ്ണം അനുസരണമുള്ള മക്കളായി എല്ലാത്തിലും വിശുദ്ധീകരിപ്പീൻ, വിശുദ്ധിയോടെ നടപ്പീൻ. We are called to holiness, for God is holy. ദൈവം വിശുദ്ധനായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളും വിശുദ്ധരായിരിക്കണം എന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു. When we are presenting our bodies as a living sacrifice, our bodies should reflect the characteristics of God. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ, നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ദൈവം എങ്ങനെ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നോ ആ വിശുദ്ധിക്ക് ഒത്തവണ്ണമായിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നത്. So in all our conduct, നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിലുടനീളം there should be holiness, a separation from sin. വിശുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വേർപാട് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. 1 Thessalonians 4 verse 3 says, for this is the will of God, your sanctification. നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധീകരണം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാണ് എന്ന് 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. What does that mean? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? It is the will of God, your holiness. നമ്മുടെ വിശുദ്ധി, നമ്മൾ വിശുദ്ധരായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഹിതത്തിനകത്തുപെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. It is the will of God, your continual disconnect or separation from sin. പാപത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി നിരന്തരമായുള്ള ഒരു വേർപാട്, ഒറ്റപ്പെടൽ എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഹിതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. When we are in Christ, നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ we are declared positionally sanctified. നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ടാണ് ദൈവം കണക്കാക്കുന്നത്. What does that mean? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? Positional sanctification is our standing before God. നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. But sanctification doesn't stop there. എന്നാൽ വിശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. Sanctification is also the ongoing continual process with a steady growth in grace as a result of obedience to the word of God and the following the example of Christ in the power of the Spirit. Okay, you may have to say that one more Yes, time. yes. ദൈവത്തോടുള്ള പരിപൂർണ അനുസരണം, ദൈവവചനത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കൃപയിൽ നാം നിരന്തരമായിട്ട് തുടരുന്ന ഒരു യാത്രയാണ് വിശുദ്ധീകരണം. It's an ongoing continual process. അത് നിരന്തരമായിട്ട് തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. It has with the steady growth in grace. അവിടെയുള്ള ആ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നിരന്തരമായിട്ട് കർത്താവ് നൽകുന്ന കൃപയിലുള്ള വളർച്ചയാണ്. And that is a result of obedience to the word. ഈ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവവചനത്തെ നമ്മൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം മുഖാന്തരമാണ്. And of following the example of Christ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃക നമ്മൾ അനുസരിക്കുകയും in the power of the Spirit. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന ആ ബലത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അത്രയും നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. In sanctification we also have a role. വിശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. An important responsibility. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്കാണ്. To pursue holiness in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വിശുദ്ധിയുടെ പുറകെ പോവുക എന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. We must abstain from things that would hinder our fellowship with the Father. പിതാവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി വിശുദ്ധിയുടെ പുറകെ പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. We must abstain from sin. പാപത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. But if we do sin, എന്നാൽ നമ്മൾ അഥവാ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിലോ
we have an advocate with the Father, that is Jesus Christ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ, ആ മധ്യസ്ഥൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവിന്റെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുക. And if we confess our sins, നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നമ്മൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞാലോ, He is faithful and just to forgive our sins. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നമ്മളെ മോചിക്കുവാൻ വേണ്ടി വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാണ്. And to cleanse us from all unrighteousness. എല്ലാവിധ അനീതിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനുമാണ്. We need to pursue holiness daily. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് അനുദിനം എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വിശുദ്ധിയെ പിന്തുടരുക എന്നുള്ളത്. And in the process of pursuing our holiness, വിശുദ്ധിയെ പിന്തുടരുന്ന ആ യാത്രയിൽ something that you will come to realize ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകും. is that what is acceptable to God ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ is not necessarily acceptable to the world. ഈ ലോകത്തിന് പ്രസാദകരമായിരിക്കില്ല. I will be so honest. It feels so good when you feel accepted. ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയട്ടെ. നമ്മൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയാൽ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. Especially in the world, when you walk like they walk, when you talk like they talk. ഈ ലോകം ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ചിന്തിക്കുക, ഈ ലോകം സംസാരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ സംസാരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ you will feel accepted by the world. നമുക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു ആകർഷണവും നമ്മളെ ആരൊക്കെയോ സ്വീകരിക്കുന്നു, നമ്മളെ ആരൊക്കെയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മളിൽ വളരും. But our focus should not be on what is acceptable to the world. It should be what is acceptable to God. എന്നാൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ നമ്മൾ തിരിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിങ്കിലേക്കാണ്. ദൈവത്തിന് എന്ത് പ്രസാദകരമാം, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ള ആ ചിന്തയായിരിക്കും. Please turn with me to John chapter 15. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. John chapter 15, I'll be reading from verse 18. 18 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം. Jesus is talking to his disciples. If the world hates you, you know that it hated me before it hated you. If you were of the world would love its own. Yet because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecute me, they will also persecute you. If they kept my word, they will keep yours also. The gospel is offensive to the world. ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇടർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. Loving Christ is offensive to the world. യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുക, യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തി കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. If you have ever joined us out on the boardwalk for outreach, നമ്മൾ ഔട്ട്റീച്ച് നടത്തുന്ന സമയങ്ങളിൽ ബോർഡ് വാക്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, you may have experienced the mockery that comes from people when you tell them Jesus loves them. യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്തുള്ള ആ പരിഹാസവും ആ പുച്ഛഭാവവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം. You hear them scoff, you hear them laugh at the very idea. ചിരിക്കുകയും കളിയാക്കുകയും ഒക്കെ അവർ ചെയ്യും. The gospel, Christ, it's offensive. ഈ സുവിശേഷം യേശുക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിന് ഇടർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. And the world does not accept it at all. ഈ ലോകം ഒരിക്കലും അത് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. You know, our culture nowadays basically celebrates sin. ഈ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാപത്തെയും തെറ്റിനെയും ഒക്കെ ഉയർത്തി കാണിക്കുക, അതിനെ ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ്. Just look at this month. ഈ മാസത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേ. You know, there's so many people celebrating Pride. പ്രൈഡ് മന്ത് ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ മാസമാണ്, അതിനെ ആഘോഷിക്കുന്ന അനേക ലക്ഷങ്ങൾ അത് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. But we know that God hates sin. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ദൈവം പാപത്തെ എതിർക്കുന്നു. Sin is not acceptable to God. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരിക്കലും പാപം സ്വീകാര്യമല്ല. And the real danger for us is the
conformity to the world. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും വലിയ അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ രീതികളിലേക്കും താല്പര്യങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ ചെന്ന് അനുരൂപപ്പെട്ടു പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. It's complacency to the world. ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കണ്ട് അതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കുക, അങ്ങ് കൈ അയച്ച് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്ന പ്രവണത വളരെ അപകടകരമാണ്. Even if you look at the Christian community as a whole, ക്രിസ്തീയ സമൂഹം, വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തെ മൊത്തമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we are singing songs that are different from 100 years ago. 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള പാട്ടുകളല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് പാടുന്നത്. The preaching is totally different than 100 years ago. 100 വർഷം മുമ്പുള്ള പ്രസംഗ രീതികളും പ്രസംഗങ്ങളും അല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. You know, nowadays, where is the conviction? ഇന്നത്തെ പ്രസംഗങ്ങളിലും നമ്മുടെ യോഗങ്ങളിലൊക്കെ ബോധ്യം വരുത്തുന്ന, മനസ്സിന് ആഴത്തിൽ ബോധ്യം വരുത്തുന്ന സമീപനങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും എവിടെ? We have to be vigilant. നമ്മൾ വളരെയധികം സൂക്ഷ്മതയോടെ ശ്രദ്ധയോടെ We ജീവിക്കേണ്ടത് have to ആവശ്യമാണ്. examine everything that we do. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ശോധന ചെയ്ത് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. And we have to measure it all up to the standard of Christ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡത്തിന് ഒത്തവണ്ണമാണോ എന്ന് നിരന്തരം And if പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. it does not meet it, get rid of it. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കർത്താവ് വെച്ചിരിക്കുന്ന അളവിന് അതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. Honestly, what are we spending our time on? നമ്മുടെ സമയം നമ്മൾ എവിടെയാണ് What are ചെലവഴിക്കുന്നത്? we watching? What are we listening to? നമ്മൾ എന്താണ് കാണുന്നത്? നമ്മൾ എന്താണ് കേൾക്കുന്നത്? If we are awake for 16 hours a day, ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തില് ഒരു വ്യക്തി 16 മണിക്കൂർ സമയം I know ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ്. most of you guys are awake more. ചില ആളുകളൊക്കെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരാണ്. Every second that we are not in the Word, in prayer, in godly fellowship, we are being influenced by the world. നമ്മൾ ആ 16 മണിക്കൂർ സമയത്ത് ദൈവവചനത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ചെലവഴിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ അത്രയും തന്നെ ലോകത്തിന് നമ്മുടെ മേൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ്. Every second that we are not meditating or thinking on things that are noble, things that are just, things that are pure, things that are lovely. സത്യവും ന്യായവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ വിശുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ അത്രയും Things of good report, things of virtue, things praiseworthy. നമുക്ക് സ്തുത്യർഹമായ കാര്യങ്ങൾ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ, വിശുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ, സത്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ Then every second that we're not doing that, we're influenced by the world. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ സ്വാധീനം നമ്മുടെ മേൽ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് വരുമെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. So sometimes that 5-minute devotion in the morning does not help. ഒരുപക്ഷെ രാവിലെയുള്ള 5 മിനിറ്റ് നടക്കുന്ന ആ ഒരു ധ്യാന സമയം മതിയാകുകയില്ല. We must live apart from the world. ഈ ലോകത്തിന്റെ രീതികളിൽ നിന്ന് വളരെയധികം വേർപെട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. Not away from the world. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ ത്യജിച്ച് ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. But mainly from the complacency to the world, to the conformity to it. ഈ ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സറണ്ടർ ചെയ്യാതെ, ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് We ജീവിക്കുക. must offer our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായിട്ട് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം. It sounds so easy, right? ഇത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും പറയാനും ഇത് പ്രസംഗിക്കാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ? It's much harder being done. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് പ്രവൃത്തിപഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. This is something I struggle with almost every day and know it's not easy. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുദിനം ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണത്. കാരണം അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. It is the hardest thing for me to do, to deny myself. എന്നെ തന്നെ ത്യജിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. To die to myself. എൻ്റെ സ്വയത്തോട് മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. To pursue holiness. വിശുദ്ധിയുടെ പുറകെ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. To do only things that are pleasing to God. ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. To submit myself before Christ. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പാകെ എന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. There's one thing that I am sure of. ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ്. That in our current lives, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ
if we are not fighting to be transformed into His image daily, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ സ്വരൂപത്തോട് നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ we are running away from God and we're running to sin. നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോവുകയും ആ ഓട്ടം പാപത്തിന്റെ ദിശയിലേക്കാണ്. 1 Corinthians 9:27, Paul says he beats his body into submission. 1 കൊരിന്ത്യർ 9:27 പൗലോസ് പറയുന്നത് താൻ തൻ്റെ ശരീരത്തെ ദൈവകാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. 1 കൊരിന്ത്യർ 27 പറയുന്നത്, മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസംഗിച്ച ശേഷം ഞാൻ തന്നെ കൊള്ളരുതാത്തവനായി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുക, അടിമയാക്കുക അത്ര ചെയ്യുന്നത്. Do we have the same attitude? അങ്ങനെ ആ ഒരു സമീപനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? You know, what is our motivation? നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശമാണ്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? What is our motivation to give up our bodies? നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുക, വിശുദ്ധിയുടെ പുറകെ പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് To ചെയ്യുന്നത്? live holy, to live acceptable to God. ദൈവത്തിന് വിശുദ്ധമാമണ്ണം ജീവിക്കുക. Paul isn't asking us plainly just to offer up our bodies. നമ്മുടെ കേവലം നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ കൊണ്ട് പൗലോസ് നിർത്തുകയല്ല. He's asking us to do this as a response. He's asking us to do this as a response to the mercies of God. ദൈവം നമ്മോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കരുണയുടെ നിമിത്തം അതിനുള്ള ഒരു പ്രതികരണമായിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പൗലോസ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. In verse 1 of Romans 12 it says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies. ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണ വിശുദ്ധിയുള്ള യാഗമായിട്ട് സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സലിവിനുള്ള അതിനോടുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ്. So in the past 11 chapters of Romans, റോമാലേഖനത്തിലെ ആദ്യത്തെ 11 അധ്യായങ്ങളിൽ Paul is expounding on the mercies that are given to us. ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കരുണയെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. And what is mercy? എന്താണ് കരുണ? Mercy is things that are not deserved. നമുക്ക് കിട്ടുവാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ മേൽ തരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് നമ്മളോട് കരുണയുണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. And let me list some mercies that we do not deserve. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത ചില കരുണകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. Eternal divine love granted to an unworthy sinner. നമ്മളെ പോലെ അയോഗ്യരായ പാപികൾക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന ദൈവികമായ നിത്യമായ ജീവൻ. Grace to provide the salvation the sinner cannot earn. നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ലാത്ത ആ രക്ഷയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേടുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം നൽകുന്ന കരുണ. The gift of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം. Peace with God. ദൈവത്തോടുള്ള സമാധാനം. Faith to believe and understand salvation. രക്ഷ എന്തെന്നും വിശ്വസിക്കുവാനും അത് മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള കൃപ. Comfort, power. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അധികാരം, ആശ്വാസം, hope, പ്രത്യാശ, patience, ക്ഷമ, kindness, കരുണ, a share in His glory, ദൈവത്തിന്റെ ആ മഹത്വത്തിലുള്ള ഒരു പങ്ക്, a share in His honor, ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിനുള്ള ആ മാനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പങ്ക്, righteousness, ദൈവത്തിന്റെ നീതി, forgiveness, പാപമോചനം, reconciliation, നിരപ്പ്, justification, വിശുദ്ധീകരണം, security, നിത്യമായ രക്ഷ, eternal life, നിത്യമായ ജീവൻ, freedom from the power and penalty of sin, പാപത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നും പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, resurrection, പുനരുത്ഥാനം, adoption as sons, ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്നുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ്, the intercession through the Spirit and Son. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്തിലൂടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്റർസീഡ് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. Overwhelming mercies. വളരെയധികം നമ്മളെ അങ്ങ് മുക്കിക്കളയുമാറാ അത്ര വലുതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ. Overwhelming mercies that have been given to us. ഇപ്രകാരമുള്ള കരുണയാണ്, കരുണയുടെ ബഹുത്വമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. You know, sometimes we have the wrong thinking when it comes to God, when it comes to church. ദൈവത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും സഭയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. In our hearts and our minds, we have this mentality of what can God give us?
ദൈവത്തിന് എനിക്ക് എന്ത് തരാൻ കഴിയും, ദൈവത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് തരാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ആ ചോദ്യവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പലരും ജീവിക്കുന്നത്. What can this church do for us? ഈ സഭയിൽ ഞാൻ പോയാൽ ആ സഭയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Has he not already given to us beyond what we can ask or think? എന്നാൽ അതിലെ വാസ്തവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറമായിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നു കഴിഞ്ഞു. John 3:16 says, "For God so loved the world, he gave his only begotten son." യോഹന്നാൻ 3:14 പറയുന്നത് ദൈവം തന്റെ സ്വന്തം ഏകജാതനായ പുത്രനെ നമുക്ക് തന്നു. Ephesians 5:25 says, "Christ loved the church and gave himself." എഫെസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചു, തന്നെത്താൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. Beloved, he has given us everything. നമുക്ക് വേണ്ടി സകലതും പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Sometimes I get comments saying that I will be rewarded in heaven for the service and the work that I do. ഞാൻ കൂടെ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രതിഫലം സ്വർഗത്ത് ലഭിക്കൂ എന്നുള്ളത്. And yes, that is true. അത് വളരെ സത്യമാണ്. But if that is my only motivation, then I have missed the mark. എന്നാൽ അത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം, ആ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. If I only serve God because the love I have for him, I have missed the mark. എനിക്ക് ദൈവത്തോട് വളരെ സ്നേഹമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. Why? എന്തുകൊണ്ട്? My love isn't strong. കാരണം എൻ്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പരിമിതികളൊക്കെ എനിക്കറിയാം. My love isn't consistent. എൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാവും. My love utterly fails. എൻ്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുന്നതാണ്. But if we were to flip the script, എന്നാൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് ഇതിന്റെ എതിർദിശയിലൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ, അതൊന്ന് മറുപുറം ചിന്തിച്ചാൽ, if my response, my motivation is not because of my love for God, ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണെന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ, but if my response, my motivation is because of God's love for me, then there is no reason for me not to serve. അതിന് പകരം അതിൻ്റെ മറുപുറം ചിന്തിച്ച് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ, ഒരു വിശ്വാസി ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹനിമിത്തമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ശരിയായ സ്ഥാനത്തായിരിക്കും. Paul says in 2 Corinthians 5:14, "For the love of Christ compels us." ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർക്ക് 2-ാം ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. If the love of Christ does not compel us, if it does not control us, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല, ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ, then what are we doing? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Brethren, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പീൻ. It's just reasonable, it's logical, it's rational. ഇത് ശരിയായ കാര്യമാണ്. ഇത് എല്ലാ ബുദ്ധിക്കും എല്ലാ യുക്തിക്കും നിരക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. And beyond that, it is our spiritual service, our spiritual worship. അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ജീവനുള്ള ആരാധനയാണത്. So I want to go back to the question I started with. ഞാൻ ഈ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആദ്യം ചോദിച്ച ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ്. When I had the dilemma, the question that came to my head was, who do I serve? എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വളരെയധികം സംഘർഷങ്ങളും ആശയക്കുഴപ്പവും ഉണ്ടായ സമയത്ത് ചോദിച്ച ആ ചോദ്യം, ഞാൻ ആരെയാണ് സേവിക്കുന്നത്, ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? Please turn with me to 1 Kings. രാജാക്കന്മാരുടെ 1-ാം പുസ്തകത്തിലെ ഒരു വാക്യം വായിക്കാം. Chapter 18. 18-ാം വാക്യം. And I'll read just verse 21. 21-ാം വാക്യം മാത്രം വായിക്കും. 1 King 18 verse 21. 1 രാജാക്കന്മാർ 18-ാം അധ്യായം 21-ാം വാക്യം. And Elijah came to all the people and said, "How long will you falter between two opinions? If the Lord is God, follow him, but if Baal is God, follow him." അപ്പോൾ ഏലിയാവ് അടുത്തിരുന്ന് സർവ്വജനത്തോടും, നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം 2 തോണിയിൽ കാൽ വയ്ക്കും?
യഹോവ ദൈവമെങ്കിൽ അവനെ അനുഗമിപ്പിൻ, ബാലെങ്കിലോ അവനെ അനുഗമിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ജനം അവനോട് ഉത്തരം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. Today I will ask you, who is your God? എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളതാണ്, ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം? നിങ്ങൾ ആരെയാണ് സേവിക്കുന്നത്? Is it this world? Is it money? Is it fame? ഈ ലോകമാണോ, പണമാണോ, നമുക്ക് നേടാവുന്ന പ്രശസ്തിയും പേരുമാണോ? Is it yourself? നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതമാണോ? Who is your God? ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം? We are all slaves to something. നമ്മളെല്ലാവരും എന്തിനെങ്കിലുമൊക്കെ അടിമകളാണ്. A choice has to be made. ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് We ആവശ്യമാണ്. can't be lukewarm. We can't serve two masters. ശീതോഷ്ണവാന്മാരായിട്ട് ഇരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. രണ്ട് യജമാനന്മാരെ ഒരേ സമയം സേവിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. If the Lord Almighty, the God of Israel, is God, സർവശക്തനായ ദൈവം ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമാണ്, ആ യഹോവയാണ് നമ്മുടെ ദൈവമെങ്കിൽ, if Christ is your Lord and Savior, യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമെങ്കിൽ, then with all that is in you, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള, നിങ്ങളുടെ ജീവനിലുള്ള സകല ശക്തിയും ആർജിച്ച് you must live for Him. അവന് വേണ്ടി You ജീവിക്കുവാൻ, must serve Him. അവനെ അനുഗമിക്കുവാൻ, You must love Him. അവനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. You must praise Him. അവനെ മാത്രം സ്തുതിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. We can't live two lives. നമുക്ക് രണ്ട് ജീവിതങ്ങൾ ജീവിക്കുവാൻ We കഴിയും. have to make a choice. നമ്മളൊരു തീരുമാനമെടുത്തേ കഴിയുള്ളൂ. So I urge you, therefore, brethren, അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ളത്, present your bodies a living sacrifice, നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള യാഗമായിട്ട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാവണ്ണം സമർപ്പിക്കുക. holy, acceptable to God, ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാവണ്ണം വിശുദ്ധിയോടുകൂടി സമർപ്പിക്കുക. which is your reasonable service. അതാണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Let's pray.